ይሰማል እግዚአብሔር። ስለዚህ የቋንቋ ትልቅነት የቋንቋ አስፈላጊነት የተንጸባረቀበት ቀን ነው። በመሰረቱ ቋንቋ መለኮታዊ ዋጋ የለውም። ቋንቋ መግባቢያ ነው። ቋንቋ ሰዎች ከሰዎች ጋራ ህብረት የሚፈጥሩበትና ቃል ለቃል የሚለዋወጡበት መሳሪያ ነው። ስለዚህ የቋንቋ ትልቁ ጥቅም ምንድነው? መግባቢያ ነው በሚለው እንግባባበታለን ማለት ነው። ስለዚህ ልሳን ተናጋሪዎች ነን የሚሉ ሰዎች ከዚህ ሊረዱ ይገባል። እነሱ የተናገሩትን ሰዎች እንደተረዷቸው ወይም እንዳልተረዷቸው መጀመሪያ መለየት አለባቸው። ቋንቋ ማለት ልሳን ማለት ዝም ብሎ መቀባጠር አይደለም። ትክክለኛና አግባባዊ የሆነ ቋንቋን መናገር ማለት ነው። ሰዎች በሚረዱበት አነጋገር በሚረዱበት ቋንቋ መናገር ማለት ነው። ይሄንን ሁላችንም ልንረዳ ይገባል። ሐዋርያቱ 72 ቋንቋ ከተገለጠላቸው በኋላ ወይም ተናጋሪ ከሆኑ በኋላ ወንጌልን የሰበኩት። ለምሳሌ ቅድም እንደገለጽነው ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በዚህ ቀን ብዙ ነፍሳት እንዲድኑ በሱ ስብከት ብዙ ሰዎች እንዲመለሱ አድርገዋል። ዛሬ መናፍቃን ልሳን በሚሉት ቋንቋ ማን አምኖ ያውቃል? በዚህ ልሳን ማን ተግባብቶ ያውቃል? ለምሳሌ ሰውየው የሚናገረውን አድማጮች ተናጋሪው የሚናገረውን አድማጮች ይሰማሉ ወይ? ይሄንን ልንለይ ይገባል። በሐዋርያት ዘመን የሐዋርያቱን ልሳን ሰዎች ሰምተዋል ወይ? አዎ ሰምተዋል። ቋንቋ ነበር ወይ? አዎ ቋንቋ ነው። ሰዎች ያውቁታል ወይ? አዎ ያውቁታል። በዓለም ላይ ያለ ቋንቋ ነው ወይ? አዎ ያለ ቋንቋ ነው። ዛሬ ልሳን ተናጋሪዎች ነን የሚሉ ሰዎችስ በዓለም ላይ ያለ ቋንቋ ነው ወይ የሚናገሩት? አናውቅም። የወፍ ይሁን የሰው ምን እንደተናገሩ የምናውቀው ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ አምላካችን እግዚአብሔር በዚህ አጋጣሚ በቋንቋችን እሱን ማገልገል እንድንችል በቋንቋ ደግሞ ተደራሽ መሆን እንድንችል የምንማርበት 50ኛው በዓል ልዩ መታሰቢያ ቀን ነው ማለት ነው። ዋቀዩን አፋኖታ ተርባታ ሚለማ ዱከቦታፍ ኢብሴፊ ጅራ ዮኪን ከኔፊ ጅራ ከንከኔ ባከይቲ እንዲመኒ ተጃጅለኒዳ ሰበባ አፋኒቲን ነሙኒ አካ ሂምበድኒፍ ነሞታ ገራ ዋቀዩት ዴቢሱ አካ ደንዳኒፍ ከንከናሜፊዳ afaan yookiin lissaan jechuun maal jechuudha? Qooqa jechuudha. Qooqa jechuun immoo hiikaa kan qabu, kan namoonni hubatan, kan namoonni itti walii galan jechuudha. Egaan qulqulloota duuka bootaaf kan kenname kan namoonni irratti walii galanidha jechaadha. Kan namoonni beekanidha. Kan namoonni dubbatanidha. Saboonni Israa'el biyyoota garaagaraa keessa kan turan afaanota garaagaraa baranii turan. Isaan kan beekaniini kan barsiifame jechaadha. Qulqulluu Phexros guyyaa sana lallaba isaatiin bu'aan lallaba isaa maal ture? Namoota 8,000 amansiisuu danda'ee jira jechaadha. Faayidaan afaanii isa kanaadha. Faayidaan qooqaa isa kanaadha. Nutis kana sirriitti hubachuu danda'uu qabna. Namoonni tokko tokko afaan dubbanne yookiin lissaan jedhanii ni dubbatu namoonni keessattuu mormitoota amantaa ta'an jechaadha. Amma jechi isaanii suni uummanni ni beekaa yoo jenne hin beeku. Uummanni dhagahaa jira yoo jedhe hin dhageenye. Uummanni hubataniiru yoo jenne hin hubanne. Yeroo duuka bu'ootaa garuu kan duuka bu'ootaaf ifa ba'isan uummanni beekanii een beekan. Uummataaf galee fira eeyyen galee fira. Qooqa moo qooqa miti een qooqa. Namoonni itti walii galuu danda'u. Kanaafiyyuu waan walii galuu danda'aniif barsiisa abbaa keenya Phexros qulqulluutiin uummanni 8,000 amanamee kiristaanummaan ida'aa deemee jira jechaadha. Kiristaanummaan akka dabaluu ta'ee jira jechaadha. Har'as afaanota addunyaa keenya irra jiran hundaanuu Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa yookiin amantaan keenya Ortodoksii Tawaahidoon yemmuu lallabdu saboota hundumaaf waan geechuuf, sablammoota hundumaaf waan geechuuf, waan qaqqabduuf, uummattoota hunduma bira gahuudhaaf waan ishee dandeessisuuf, namootaaf afaan isaaniitiin yemmuu lallabnu sirriitti waan galuufiif Waaqayyotti dhiyaachuu danda'u jechaadha. Kuni immoo carraan kun kan kenname har'a miti. Yoomidha kan kenname? Duuka bu'ootaaf kenname. Warra karaa duuka bu'ootaa qabatanii har'as tajaajilaniif afaan kun kennameefii jira jechaadha. Kanarraa kan ka'edha afaanota garaagaraatiin uummata kan barsiifnu. Amantaan keenya Ortodoksii Tawaahidoon
afaanota garaagaraatiin uummata kan tajaajiltu sababa afaanitiin namni akka hin badnee fi sababa afaanitiin namni amantaasaa utuu hin beekin akka hin hafneef jechaadha. Nutis ka Waaqayyoon nu gargaaree har'oo afaanota biyya keenya Itoophiyaa keessa jiran hundaanuu tajaajilli kennamaaf jira hamma ta'ee jechaadha. Gaadha moo gahaa miti yoo jedhame gahaa miti, hamma barbaadamu miti. Garuu boruuf iftaan bakka guddaarra ga'uun akka danda'u kanarraa beekuun ni danda'ama jechaadha. Gara mata duree keenyaa deebin ወደ ርዕሳችን እንመለሳለን። በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከምትሰጣቸው አገልግሎቶች መካከል አንዱ የቋንቋ አገልግሎት ነው። በቋንቋ ተደራሽ መሆን ለሁሉም ዓለም ሃይማኖት እንዲስፋፋ ማለት ነው። ይሄንን በመታደርግበት ሰዓት ታዲያ ብዙዎቹ ተጠቅመውበታል፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ተሰናክለዋል ማለት ነው። በእርግጥ የተሰናከሉት የመናፍቃንን ድምጽ የሚሰሙት ናቸው፣ የተጠቀሙት የእግዚአብሔርን ድምጽ የሚሰሙት ናቸው። እኛም ልሳን የተባለው ቋንቋ መሆኑን ከተረዳን ቋንቋ ደግሞ በዓለም ላይ ያለ በግልጽ የሚነገር ስለሆነ በቋንቋችን እግዚአብሔርን ማገልገል እንችል አምላካችን እግዚአብሔር ይፍቀድልን። የቋንቋ ትንሽም ትልቅም ያለው ቋንቋ ሁሉ እኩል ነው። ዋናው የቋንቋ ተግባር መግባቢያነቱ ነው። ስለዚህ በቋንቋችን እግዚአብሔር እንዲመሰገን፣ ዝማሬ እንዲዘመር፣ ቅዳሴ እንዲቀደስ፣ ስብከቱ እንዲሰበክ፣ ሌሎች መንፈሳዊ ግልጋሎቶች ሁሉ እንዲከናወኑ አምላካችን እግዚአብሔር ፈቃዱ ይሁንልን። እሱ ስለፈቀደ በዚህ መልኩ ዛሬ በተለያዩ ቋንቋዎች ኦርቶዶክሳዊ ትምህርቶችን እያስተላለፍን እንገኛለን ማለት ነው። አምላካችን እግዚአብሔር ብርታቱን፣ ጽናቱን፣ ኃይሉን፣ ትዕግስቱን እንዲሰጠን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። እንግዲህ ሐዋርያቱ ይህንን ልሳን በሚናገሩበት ሰዓት በህብረት ነበሩ። መለያየት አልነበረም። ተመልከቱ፣ በአንድ ልብ እንዲሆኑ በክርስቶስ አንድ የምናመልከው አንድ ክርስቶስን ነው። ስለዚህ አንድ መሆን፣ አንድ እንድንሆን ሐዋርያቱም ይመክሩ ነበር። አንድነትን፣ መጽናናትን፣ የመንፈስ ህብረትን፣ ምህረትን፣ ርህራሄን፣ ደስታን ይህንን ሁሉ በጋራ ይካፈሉ ነበር ማለት ነው። ይካፈሉ ነበር። አንድነት ነበራቸው። በስጋቸው የተለያየ ቦታ ቢኖሩም በሐሳብና በዓላማ ግን አንድ ነበሩ። አዎ ክርስትና አንድ ያደርገናል። በውጭ ሀገር ያላችሁ በሀገር ውስጥም የምትኖሩ ለአንድ ዓላማ ተሰልፈናል። እሱ ዓላማ ምንድነው ካልን ክርስትና ነው። ክርስትናችን ለመንግስተ ሰማያት የሚያበቃን ነው። በክርስትና ስንኖር መጨረሻ ግባችን የክርስትና መጨረሻ ግባችን ወደ ክርስቶስ ሙላት መድረስ ነው። ወደ መንግስተ እግዚአብሔር መጠቅለል ነው። ስለዚህ በእርሱ ቤት እንድንኖር አምላካችን እግዚአብሔር ይፍቀድልን። ስንኖር ግን ከኛ የሚጠበቅ አንድ ነገር አለ። እሱ ምንድነው? አንድ ልብ መሆን፣ አንድ ሐሳብ መሆን። እንዲያውም ሐዋርያቱ አንዲት ነፍስ ነበረቻቸው ነው የተባለው። አንዲት ነፍስ። ስለዚህ በነፍሳችንም ጭምር አንድነት፣ ህብረት በአካል ብቻ አይደለም፣ በነፍሳችን በስጋችንም አንድነት፣ በሐሳባችንም አንድነት። አንድነት መልካም ነገር ነው፣ ለሁሉ ነገር ይጠቅማል ማለት ነው። አንድ ስንሆን ብዙ ጥቅም እናገኛለን። ብርታት ይኖረናል፣ ጽናት ይኖረናል። በሃይማኖታችን እንጸናለን፣ ሃይማኖታችንን እናስፋፋለን። ዓላማችን አንድ ይሆናል፣ ንግግራችን አንድ ይሆናል፣ መልእክታችን አንድ ይሆናል፣ አስተሳሰባችን አንድ ይሆናል። በሁሉ ነገር አንድ መሆን ጠቃሚ እንጂ ጉዳት የለውም ማለት ነው። ወዳ ዱከቦኒ የሙ አፎረ ቁልቁሉን አርገተኒ bakka tokko turan, tokkummaadhaan turan. Tokkummaan faayidaa qabeessadha. Duuka bu'oonni tokkummaa qofa osoo hin taane immoo lapheedhaan illee tokko turan. Lapheedhaan yaadan tokko turan. Beekumsaan tokko turan. Sadarkaan tokko turan. Eebban tokko turan. Tajaajilaan tokko turan. Iddoo garaagaraarallee jiraatan kaayyoon isaanii garuu tokko ture jechaadha. Kaayyoon isaanii maalidha? Namoota gara amantaatti deebisuu, namoota mootummaa Waaqayyoo akka dhaalan taasisu. Kana keessatti tokkummaa qabu ture jechaadha. Nutis tokkummaa keenya akkasiin cimsachuu qabna. Biyya alaas warri jiru, biyya keessas warri jiru. Biyyuma keessa ta'ee iddoowwan garaagaraa warri jiru. Biyyuma alaarrayyuu ta'ee Itoophiyaatiin ala
daangaa garaagaraatiin daangeffamnee iddoo garaagaraa kan jiran hundumtuu waan tokko nu taasisuu qabna. Innis maa inni hafuura qulqulluudha. Innis maa inni kiristaanummaa keenya. Innis maa inni tokkummaa keenyaaf sababa kan ta'e waldaa keenya jecha. Waldaan kun tokko nu taasisa. Waldaan kun maqaa waliigala keenya jechaadha. Maqaa keenya. Waaqayyoon nurratti moo'aa ta'uusaa kan ittiin baranne. Sagalee Waaqayyoo kan ittiin dhaggeeffanne. Jajjabina kan ittiin arganne. Maatii Waaqayyoo kan ittiin taane. Seenaa gaarii kan ittiin arganne. Maqaa gaarii kan ittiin arganne. Eebba guddaa kan ittiin arganne. Walumaa galatti addunyaa kan ittiin injifanne. Birmadummaa kan ittiin arganne. Bu'aa bayii ittiin ceenee gaarummaatti kan ittiin dhufne. Dukkana keessaa kan ittiin baane. Ifa guddaatti kan ittiin ceene. Kun hundumtuu maaliidhaanii yoo jenne eebba Waaqayyoo irraa argamuu fi akkasumas immoo waldaa kana keessatti tokkummaadhaan laphee tokko ta'uun bu'a qabeessa hubadhaa. Utuu gargar citanii jiraatanii duukaa bu'oonni hafuurri qulqulluu bakka tokkotti hin bu'uuf ture jechaadha. Kanaafuu hafuurri Waaqayyoo kun immoo nu cimsa, nu jajjabeessa. Tajaajilaan illee nu jajjabeessa. ሐዋርያቱ መንፈስ ቅዱስ ከመውረዱ በፊት ድንጉጦች ነበሩ፣ ፈሪዎች ነበሩ፣ ይንቀጠቀጡ ነበረ። ድፍረት አልነበራቸውም። ለማገልገልም ድፍረት አልነበራቸውም። ለመናገርም ድፍረት አልነበራቸውም። ለመዘመር ድፍረት የለም። በሁሉ ነገር ውስጥ ድፍረት ያንሳል። ምን ከኛ ጋር ሳይኖር ሲቀር መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር ከሌለ መንፈስ ቅዱስ መጽንዒ ነው። ያጽናናል፣ ያጸናል፣ ያበረታታል። መንፈስ ቅዱስ የህይወታችን ትርጉም ነው። መንፈስ ቅዱስ የመለወጣችን ቁልፍ ምስጢር ነው። መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር የሆነ እንደሆነ በረከት ከኛ ጋር አለ፣ ረድኤት ከኛ ጋር አለ። መንፈስ ቅዱስ የሚመራን ሲሆን ሁሉ ነገር የተስተካከለ ይሆናል። ልባችንን ለመንፈስ ቅዱስ አሳልፈን ልንሰጥ ይገባል። ልባችንን መንፈስ ቅዱስ ሲቆጣጠረው ነው አንድነት የሚኖረን። ከመንፈስ ቅዱስ ቁጥጥር ውጪ ከሆነ ግን ልባችን አንድ ሊሆን አይችልም። በሐሳብ እንለያያለን፣ በብዙ ነገሮች እንበታተናለን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር ሲሆን ግን አንድ ልብ፣ አንድ ሐሳብ፣ አንዲት ነፍስ ትኖረናለች ማለት ነው። አምላካችን እግዚአብሔር በዚህ በረከት እንዲባርከን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። ሐዋርያቱ ከፍርሃት መንፈስ የወጡት ብርታትን ያገኙት ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልን ለዓለም ሁሉ ስበኩ ሲባሉ ወደ ኋላ ያላሉት፣ ሰይፍ እንኳን ወደፊታቸው ሲመጣ ሰይፍን ያልፈሩት፣ በአገልግሎታቸው ጽኑዎች የሆኑት መንፈስ ቅዱስን ከተቀበሉ በኋላ ነው። መንፈስ ቅዱስ ከወረደላቸው ጊዜ ጀምሮ ብርቱዎች ሆኑ፣ ጠንካሮች ሆኑ። እኛም ይሄን ልፍስፍስ የሆነ ስጋችንን፣ አቋማችንን፣ ህይወታችንን በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ከቃኘ ነው ጠንካሮች እንሆናለን ማለት ነው። አትጠራጠሩ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚረዳው ሰው ብርቱ ነው የሚሆነው። ለዚህ ነው እኮ መዝሙረኛው ቅዱስ ዳዊት ልበ ንጹሐ ፍጥር ሊተ እግዚኦ መንፈሰ ርቱዐ ሐድስ ውስተ ከርሥየ፣ አቤቱ ንጹሕ ልብን ፍጠርልኝ፣ የቀናውን መንፈስ በውስጤ አድስ። የቀናውን መንፈስ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ የቀና መንፈስ ነው። ትክክለኛ መንፈስ ነው። ሐሰተኛ መንፈስ አይደለም፣ እውነተኛ መንፈስ ነው። እንዲያውም ክርስቶስ ያለው ሐዋርያቱን እውነተኛው መንፈስ እልክላችኋለሁ ነው ያላቸው። በዚህ ምድር ላይ ሐሰተኛ መንፈስ አለ፣ አጭበርባሪ መንፈስ አለ፣ አስመሳይ መንፈስ አለ። ስለዚህ ከዚህ እነሱን ለመለየትና ትክክለኛውን መንፈስ እንደሚልክላቸው ሲነግራቸው እውነተኛው መንፈስ በመጣ ጊዜ ሁሉን ያስተምራቸዋል አላቸው። አዎ፣ ስለዚህ ልባችን በመንፈስ ቅዱስ እንዲቃኝ ልንጸልይ ይገባል። መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር ሲሆን መንፈሳውያን እንሆናለን። መንፈሳውያን፣ ይህ መንፈሳዊ መሆን ከመንፈስ ቅዱስ በረከት የተነሳ ነው። ሰው ያለ መንፈስ ቅዱስ የሚራመድ የሚንቀሳቀስ ከሆነ መንፈሳዊነቱ የጎደለ ነው የሚሆነው። መንፈሳዊነታችን የጎደለ ሲሆን ደግሞ ሁሉ ነገር አይደረግም። ከእግዚአብሔር የሚሰጠን ምንም ነገር አይኖርም። የእግዚአብሔር በረከት በመንፈሱ አማካኝነት ብቻ ስለሚሆን ማለት ነው። ሐዋርያቱ ራስ ወዳድ አልሆኑም።
ወገንተኞች አልሆኑም። በከንቱ ውዳሴ ወይም ራስን በማውረድም አልቀሩም። ከዚያ ሁሉ መንፈስ ወጡ። ከዚያስ ቤተክርስቲያን በአንድ ልብ መሯት። ቤተክርስቲያንን በአንድ ልብ በአንድ ነፍስ። ሐዋርያቱ 12 ናቸው ተመልከቱ። እኛ ግን ዛሬ በመቶ ሚሊዮኖች እንቆጠራለን። ኦርቶዶክሳውያን በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምዕመናን ቁጥር በኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን 40 ሚሊዮን አካባቢ እንደሆነ ብዙውን ጊዜ የስታቲስቲክስ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ቢቆጠር በትክክል ቢሰፈር ቢቆጠር ከዚህ የበለጠ እንጂ ያነሰ አይሆንም። በዓለም ዙሪያ ያለውን ደግሞ ስንወስድ ምን ያህል ሊሆን እንደሚችል ገምቱ። እንግዲህ ሐዋርያቱ 12 ሆነው ዓለምን ከለወጡ፣ በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው ተቃኝተው ዓለምን ከለወጡ፣ እኛ ደግሞ በሚሊዮን የምንቆጠር አገልጋዮችና ተገልጋዮች ምዕመናን ምን ተአምር መስራት እንደሚቻል አስተውሉ። ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እርዳታ ያስፈልጋል። መንፈስ ቅዱስ እንዲረዳን አምላካችን እግዚአብሔር ይፍቀድልን። ቅዱሱን መንፈስ ለእያንዳንዳችን ይላክልን። እንግዲህ የእግዚአብሔር መንፈስ በመካከላችን ሲሆን የተሰጠን ተስፋ ሁሉ ይፈጸማል። ህልም ሆኖ አይቀርም። ራእያችን እውን ይሆናል። ፍላጎታችን ይሳካል። መሻታችን መንግስቱን መውረስ እና እሱ ይሳካልናል። እንደዚያ እንዲሆን የዋሆች ሆነን ትሁታን ሆነን በአንድ ልብ ከእግዚአብሔር ጋር ልንኖር ይገባል ማለት ነው። አንድ ልብ። ዘረኝነት አያስፈልግም፣ ጎጠኝነት አያስፈልግም፣ መለያየት አያስፈልግም፣ ሌላ የሚበታትን ከፋፋይ የሆነ ሀሳብ አያስፈልግም። ዛሬ የሚያስፈልገን ምንድነው? አንድ የሚያደርገን፣ ወደ እግዚአብሔር ጥላ ስር የሚሰበስበን፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚሰበስበን፣ ክርስቲያኖች የሚያደርገን፣ ብርቱዎች የሚያደርገን፣ ዘማሪያን የሚያደርገን፣ ሰባኪያን የሚያደርገን፣ የእግዚአብሔር ቃል አገልጋዮች የሚያደርገን፣ ደፋ ቀና ብለን በተሰጠን ጸጋ እግዚአብሔርን ማገልገል እንድንችል እኛ ልንበረታ ይገባል። ይህ ስጦታ እንዲሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ምንድነው ያለው? እኔ የዋህ በልቤም ትሁት ነኝና ነው ያለው። እውነት ነው። የክርስቶስ ልብ ትሁት የሆነ ልብ ነው። የክርስቲያኖች ልብም ትሁት መሆን አለበት፣ የዋህ መሆን አለበት። እንደዚያ ሲሆን ታዲያ ከእግዚአብሔር ጋር እንሆናለን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 29 ላይ ስናነብ ይህን ቃል በግልጽ እናገኛለን ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ስራ ወደፊት ለማስኬድ አንድ ልብ ሊኖረን ይገባል። ሆጂ ዋቀዮ ፉልዱረት deemsisuudhaaf cimsuudhaaf laphee tokko ta'uun barbaachisaadha. Waldaa keenya fuulduratti guddisuudhaaf laphee tokko ta'uun barbaachisaadha. Yoo lapheen keenya hirame, yoo fedhiin keenya gargar ta'e, yoo kaayyoon keenya gargar ta'e, kaayyoo tokko uummachuun nama rakkisa. Tokko ta'uun nama rakkisa. Yoo tokko taane garuu waa hundarra taruu ni dandeenya jechaadha. Duuka bu'oonni kan cimina argatan tokkummaadhaan waan afuura qulqulluu eeggataniif. Kana qofa miti, tokkummaadhaan kadhatu ture. Har'a tokkummaadhaan immoo kadhannu tokkoon keenya keessaa kan tokkoon keenya Waaqayyoon kadhannaa keenya dhagaheet sana booda waldaa keenya nuuf cimsa, tokkummaa keenya nuuf cimsa, biyya keenya nuuf eega, addunyaa keenya kanaatiif nageenya kennaaf jechaadha. በአንድነት በህብረት መጸለይ ይህን ያህል ጠቃሚ ነው። አስተውሉ። ሐዋርያቱ በአንድ ላይ ሆነው በአንድ ልብ፣ እንዲያውም የምንለው ነገር አለ፣ እንደ አንድ ልብ መካሪ፣ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ ይባላል። ይሄ ማለት ቃላት ልዩነት ሳይኖር፣ የዓላማ ልዩነት ሳይኖር ለአንድ መንፈስ ቅዱስ በህብረት ለአንድ አገልግሎት አብሮ መቆም ማለት ነው። አብራችሁ ቆሙ፣ በርቱ። በተለያየ ዓለም ብትኖሩም ዓላማ ግን አንድ ያደርጋችኋል፣ ያስተሳስራችኋል። የማይበጠስ አንድ ዓላማ አለ፣ የማይቆራረጥ አንድ ዓላማ አለ። እሱም ክርስትናችንን ማጠናከር፣ ወንጌልን ለዓለም ሁሉ ማዳረስ፣ በመጨረሻም የእግዚአብሔርን ርስት መንግስቱን መውረስ፣ ንስሐ ገብተን ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን መቀበል። ይሄ የጋራ ዓላማችን ነው። ቤትም ዓለም ላይ ኖሩ፣ ቤትም ቦታ ላይ ሆኑ፣ ምንም ስሩ፣ ነገር ግን መጨረሻ ላይ መጠቅለያችን በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ነው። ሁላችንም የምንገናኘው በመንግስተ ሰማያት ነው። በዚያ ቦታ አምላካችን እግዚአብሔር እንዲሰበስበን ዛሬ በዚህ ምድር ላይ አንድነት ሊኖረን ይገባል። ጥምረታችንን ለማጠናከር ወይም አንድነታችንን ለማጠናከር፣ ቤተክርስቲያናችንን ለማጠናከር፣ ማህበራችንን ለማጠናከር፣ የወንጌል አገልግሎቱን ለማጠናከር፣ የጸሎት አገልግሎቱን ለማጠናከር፣ የዝማሬ አገልግሎቱን ለማጠናከር ህብረት ያስፈልጋል።
አንድ መሆን ያስፈልጋል። የምትለያይ መንግስት አለ ክርስቶስ እርስ በርስ የምትለያይ መንግስት እርሷ ትጠፋለች አለ። እውነት ነው። ከሚጠፉቱ ሳይሆን ከሚድኑቱ እንድንሆን አምላካችን እግዚአብሔር ይፍቀድልን። እንግዲህ እስካሁን ሰዓት በዚህ አጭር መልእክት አንድ ልብ ሆነን መንፈሳዊ አገልግሎታችንን ማከናወን፣ ሃይማኖታችንን ማጽናት፣ በአላውያን ፊት ወይም ባላመኑት ሰዎች ሁሉ ፊት ሃይማኖታችንን መመስከር እንድንችል እንደ ቅዱሳን አባቶቻችን ለክርስትናችን ዋጋ መክፈል እንድንችል አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን። በተለይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን ቃል ስለተረዳ በአንድ መንፈስ እግዚአብሔርን ማገልገል ያለውን ብርታትና ጽናት እንዴት አይነት ውጤታማ መሆኑን ስለተረዳ ምንድነው ያለው? በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 8 ቁጥር 35 ላይ ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየኝ ማን ነው? አስተውሉ። ይሄ ቃል በሞቅታ የሚነገር ቃል አይደለም። በትክክል እግዚአብሔርን የተረዳ ሰው፣ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚያገለግል ሰው፣ ሃይማኖቱ የገባው ሰው ወይም በሃይማኖቱ ጽናትን ያለው ሰውና ደግሞም በሃይማኖት ጽናት ብቻ ሳይሆን ብርታት ያለው ሰው የሚናገረው ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ምንድነው ያለው? ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል? መከራ ነውን? ወይስ ጭንቀት? ወይስ ስደት? ወይስ ራብ? ወይስ ራቁትነት? ወይስ ፍርሃት? ወይስ ሰይፍ ነውን? አለ። ከዚያስ እንዲህ ብሎ እንደተጻፈ አለና ስላንተ ቀኑን ሁሉ እንገደላለን፣ እንደሚታረዱ በጎች ተቆጠርን። በዚህ ሁሉ ግን በወደደን በእርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ በዚህ ምድር ላይ መልካም ነገር ላይ ገጥመን ይችላል። በዚህ ምድር ላይ ችግር ሊሆን ይችላል። ችግር በችግር መከራ በመከራ ሊደራረብ ይችላል። ነገር ግን እግዚአብሔር ቀን እየቆጠረ ህይወታችንን የሚያስተካክልበት ቀን አለው። አዎ እኛም ሰዎች ቀን አለን እያልን እንፎክራለን ብዙን ጊዜ፣ ግን እግዚአብሔር ከኛም በላይ ቀን አለው። እግዚአብሔር ለኛም ቀን አለው። ስለዚህ ከእርሱ ፍቅር ልንለይ አይገባም። ይሄ በአንድ ልብ ሆነን ጽናትን ከተማርን ወይም ከጸናን የምንናገረው ንግግር እንጂ የዲፕሎማሲ ንግግር አይደለም፣ የሞቅታ ንግግር አይደለም። ሐዋርያቱ በአንድ ልብ ሆነው ጸለዩ፣ ጾሙ። መጨረሻ ላይ ሰይፍ እንኳን አላስፈራቸውም። እንዲያውም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ወድቆ መቅረት ጠፍቶ መቅረት እንደሌለ፣ ክርስትና ማሸነፍ እንደሆነ፣ ክርስትና ሁሉን ድል መንሳት እንደሆነ፣ ክርስትና በድል ማሸብረቅ እንደሆነ፣ ክርስትና የድል አክሊልን እንደሚያቀዳጅ ሲናገር ምንድነው ያለው? ስላንተ ቀኑን ሁሉ እንገደላለን ካለ በኋላ በዚህ ሁሉ አለ በወደደን በእርሱ አለ። ተመልከቱ፣ በእርሱ በእኛ ኃይል አይደለም፣ በጉልበታችን አይደለም፣ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን አለ። አዎ ዛሬም ቢሆን በዓለም ላይ ብዙ ተግዳሮቶች ይኖራሉ። ነገር ግን እኛ ክርስቲያኖች እንበልጣለን። ሃይማኖታችን ይበልጣል። እምነታችን ዓለምን ያሸንፋል። በዓለም ዙሪያ ብዙ ስራ መስራት ይችላል። ስለዚህ ባላችሁበት በረገጣችሁበት ቦታ ሁሉ የክርስትናን ኃያልነት መመስከር እንድትችሉ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከጎናችሁ፣ ከፊታችሁ፣ ከኋላችሁ በአጠቃላይ የቤታችሁ ራስ እንዲሆን አምላካችን እግዚአብሔር ይፍቀድልን። ያስተማረን፣ የመከረን፣ የገሰጸን ቅዱስ ቃሉን ያስተላለፈልን አምላከ ቅዱሳን ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ እስካሁን ሰዓት ድረስ አንድ ልብ ስለመሆን፣ በአንድ ልብ ስለማገልገል፣ በአንድ ሐሳብ ስለመመላለስ፣ ልዩነትን ስለማስወገድ፣ አንድ ልብ ስንሆን ጸሎታችን እንዴት እንደሚደመጥ፣ አንድ ልብ ስንሆን በእግዚአብሔር ፊት እንዴት እንደምንደምቅ፣ አንድ ልብ ስንሆን ማህበራችን እንዴት እንደሚያድግ፣ እንዴት እንደሚስፋፋ፣ አንድ ልብ ስንሆን ቁጥራችን እንዴት እንደሚጨምር፣ ልክ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በአንድ ቀን ስብከት 8000 ሰውን እንደመለሰ እናንተ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ የዚህ ማህበር አባላት ሁላችሁም በአንድ ሰዓት ስብከት፣ የቅዱስ ጴጥሮስ ስብከት የአንድ ሰዓት ነበር። እኛ ደግሞ 24 ሰዓት ኦንላይን አገልግሎት እየሰጠን እንገኛለን። በዚህ በኦንላይን አገልግሎታችን እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ መንፈስ ቅዱስ የቃኘው አገልግሎት ከሆነ ብዙ ሚሊዮኖችን የመመለስ እድል አለና እግዚአብሔርን ልንለምን ይገባል።
መጀመሪያ አንድ አድርገን አትነጣጥለን ህብረታችንን ጠብቅልን፣ ማህበራችንን ጠብቅልን፣ ያን የኛ ማህበር ርስትህ ናትና ርስትህን ጠብቃት እያለን ልንጸልይ ይገባል። በመቀጠል ደግሞ እኛ አንድ ለመሆን ልንወስን ይገባል። ከሚከፋፍለን ከሚለያየን ይልቅ አንድ የሚያደርገንን ነገር ልንመርጥ ይገባልና ማህበራችን የአንድነት የፍቅር የስምምነት እንዲሆንልን አምላካችን እግዚአብሔር ይፍቀድልን። ቸሩ መድኃኔዓለም በረድኤቱ ከኛ ጋር እንዲሆን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። በዛሬው ዕለት ታስቦ የሚውለው የቅዱስ ገብርኤል በረከቱ፣ ረድኤቱ፣ አማላጅነቱ፣ ተራዳኢነቱ ከሁላችን ጋር ይሁን። ባለን ቦታ ሁሉ እግዚአብሔርን አገልግለን መውረስ እንድንችል እግዚአብሔር ያብቃን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። አሜን።